وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ایک کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوال تھا، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خود کی اس قدر ارفع و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور نااہل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی کرم اللہ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے۔ یہودیوں کی جماعت کا سربراہ، جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگوں کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راجہ جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔
इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक दूसरा फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं ज़मीन के 7वें तब से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो उससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। नाज़रीन, रासिल जालूत अब थोड़ा घबरा गया। ये देख कर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए हैं। अब उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जुल्म ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। नाज़रीन, अब रासिल जालूत ने पे दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का ज़ाविया बदल लिया। अब इसने इल्मी सवाल के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में इसने पूछा, ए अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो ज़मीन पर पहली मरतबा जारी हुआ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोले, इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है? रासिल जालूत के मुंह से बेसाख्ता निकला, हाँ। तो हज़रत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। नाज़रीन, रासिल जालूत अब मज़ीद घबरा गया था। उसने इस घबराहट में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया? हज़रत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है, और हजर अस्वद इसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफ़ा तमीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि इन्हें गलत करार दे दें, क्योंकि वो हर जवाब इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। आपकी बात रासिल जालूत ने एक साहिब से सवाल पूछा। उसने पूछा, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं? हज़रत अली बगैर किसी तवक्कुफ़ के बोले, तुम अपने माह साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इसका जवाब और सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासिल जालूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासिल जालूत ने जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और सवाल किया कि ज़िंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर ज़िंदा नहीं है? हज़रत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है न जान है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए, दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ, ये समुंदर की वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और समुंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफ़िले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह ज़रूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकी। नाज़रीन, जवाब पाते ही उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फिर सवाल किया, ये बताएं वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नहीं नजर आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं।
اور کب آ جاتی ہیں؟ اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا کہ علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس پہ جان چیز کے بارے میں یہ بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بلا توقف بولے کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتائے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ علم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راسل جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر البنی الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجیے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرہ بھر کمی بھی واقع نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔
चुनाचा खातिन की तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माँ बाप तेरा ख़त वसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो चीज़ जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फलां बेटा है, हालांकि खुदा वाहिद है, खुदा ना किसी की औलाद है ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज़ जो अल्लाह ताला के पास नहीं वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है, खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जिसके सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। वो चीज़ जिसके पास सिर्फ पाँव ही पाँव हैं वो पानी है। वो चीज़ जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज़ जो शिक्म मादर में नहीं रही 5 ये हैं। नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, नंबर 4 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और नंबर 5 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज़ के मायने ये हैं, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोहे तूर पर वो परिंदा जिसने एक मरतबा परवास की थी, दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका है, जो जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मुबारक मारकर रास्ता बनाया था। वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज़ रफ्तार के साथ भी चलूँ तो साल तक भी पार नहीं कर सकता। वो शज्जे तौबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में उसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है और तमाम ज़मीन इसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हम अपने प्यारे हबीब के लिए कद्दू की बेल उगाते हैं। जन्नत के बतन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे और वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं जिसमें सफ़ेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा इससे हूर बरामद होगी। उसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है लेकिन उसमें कमी वाक़या नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी, वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में इसे मोमिन और काफिर दोनों यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की चाबियाँ कलमा तौहीद है। इब्ने मुसीब से मरवी है कि ख़त बादशाह रूम को मिला। उसने ख़त को पढ़कर कहा, मेरे सवालात के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान रसूल से ही मिल सकते थे। फिर दरियाफ्त किया कि जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। एल्ची ने जवाब दिया, इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, उस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये ख़त पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे आपका इरसाल किया हुआ ख़त मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप पहले बैत हैं और रिसालत का कीमती ख़जाना है। आप ही हकीकी शुजाअत और इल्मी के वारिस हैं। कैसर रूम ने अपने दूसरे ख़त में लिखा, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मज़हब और दीन की मज़ीद मालूमात भेजें। मैं ख़ास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं, तुम इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज़ है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब ख़त में ये लिखा कि माँ बाद रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने ख़ास ख़जाने से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज़ का सबब है और हर रूह जानदार के पास एक वक्त मुकर्रर तक इमानत है। जब इसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो खुदा उसे वापस अपने पास बुला लेता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید معلومات کے لیے